जय गुरु महाराज रामदास बाबा की जय, पंपा सरोवर की जय, किष्किंधा क्षेत्र की जय, विजय लक्ष्मी माता की जय, जय सीताराम, जय सीताराम। गुरु रामदास बाबा की जय, पंपा सरोवर की जय, किष्किंधा क्षेत्र की जय, विजय लक्ष्मी माता की जय, जय सीताराम, जय सीताराम। धर्म की जय, धर्म का नाश हो, राज्यों में विश्व का कल्याण हो, बोलो गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता यज्ञ सर्वभूतः अजस्सामान यज्ञले चंद्रागुम यज्ञले तस्मात् तस्मात् ताले केशव भजातरः गावो हजिज्ञले तस्मात् जाता गावयः यत्पुरुषं यतरोगनिदानकल्पयन् मुकुन्दरस्य गोबाहो गावरूपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासे बाहुरादिन्यकुतः भूरो तदश्वेतवैश्यः बभ्यागुमसूद्रो अजायता चन्द्रवामनसो जातः च सूर्यो अजायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायता नाभ्य आसिदन्तरिक्षं सय विष्णोद्यो समवत्तर बभ्यां भूमिशिषस्तोत्रा तदा लोकागमकल्पयन् यदाहमेकं वरुषं महान्तं वादित्यवर्णं तमतस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विचित्यरः हनाकं महिमान सृजन्ति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यसम्भूतपृथिवीरसा आशा विश्वकर्मण समवर्तदादि तस्यत्पश्चाद्रोपमेदि तत्पुरुषस्य विश्वभाजानमकरे वेदाहमेकं वर्षं महन्तमादित्यवर्णं तमतः परस्ताकमेवं विद्वानमुते भवति नान्यपन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चार्जगद्मे अन्तः जायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा प्रजानं योनिः मरीचीनामरमिच्छन्दवेदसः यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋताय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदप्रबन् यत्वैवं ब्राह्मणा विद्यात् तस्य देवासन्वते दीक्षते लक्ष्मीश्चवत्यो होरात्रे बालस्वे लक्षक्राणिरूपं विष्णुं मनुजानाः मम मनुषाणां सर्वं मनुषाणां दिशान्तिः यदा शिक्षान्नमाहृत्या मूपद अपानाय स्वाहा आभ्यानाय स्वा उदानाय स्वा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वा कामधेनु स्मरामि। पंपा सरोवर की अंजनी पर्वत की कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा बाबूजी ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ನಿಲ್ರಿ ಹಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿರಣ ईशान सर्व विद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवों सत्यं परब्रह्मं पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् उद्भरेतुं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुवचने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री रामदास गुरुदेवताभ्यो नमो नमः। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गरामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवः ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी ಅದು ಹಾಗೆ
ಬಾಬಾ ಅವರು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಕ್ತಿವಾನರು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿವಾನ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಗುಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಸಮಾಧಿ ಗುಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಭಾಳ ಇದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀಲಾರ್ದ ಯಾವುದೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಚಿರಾಯುಷ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಇದೈತೆ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಮಠ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಠನೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು 75 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಾರ್ದ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಯ್ದು ಮಾಡಿ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ದಾಸೋಹ ದಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು. ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸರೋವರ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಾಬಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಳೇ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಇವರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷದ್ದು? ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷದ್ದು. ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರಿ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾಗೆ ತನಗೆ ಏನೇನು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಗುರುಗಳ ತಿಥಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ವಸ್ತ್ರದಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವ ದಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಮಾಡಕತ್ತಿ. ಸಾಧುಗಳು ಸಹಿತ ಊಟ ಭೋಜನ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವ್ರು. ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪಾ ಸರೋವರ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನಂದ್ರು, ಅಂಜನಿ ಪಾಡ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಂತಂದ್ರು. ಅವರು ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವರು ಅಂಜನಿ ಪಾಡ್ದಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 8-10 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಬಾಬಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು, ಕೆಳಗೆ ಬಂದರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಗುರುಗಳಂದರು, ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತಂದರು. ಅವರು ಹೋಗೋದು ರಾಮೇಶ್ವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು 75-85 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಎಂದೂ ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಪಂಪಾ ಸರೋವರದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಗುರುಗಳಾಗಿಂದ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇವರು ಗುರುಪೀಠ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ವಿಮಾನದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಗಾಡಿದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆರೆ ನೀವು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವರು ಏನೇನೋ ಒಂದು ನೆವ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಕಡೆ ತನಕ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಂಪಾ ಸರೋವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇವ್ರದ್ದು ಇದು ಐತಿ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಕನಸು ಬಂತು. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ರಾಮೇಶ್ವರ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಅಸ್ಥಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂತು. ನಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇವರು ಮಧುವನ್ ಬಾಬಾ ಅವರು ರಾಮ್ ಋಷಿ ಅವರು ಮಧುವನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಾಬಾ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಬಂದೈತಿ, ರಾಮದಾಸ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಸ್ಥಿಯರು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂದೈತಿ, ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕರೆಯಕತ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಯಿತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು. ನಾವು ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಸ್ಥಿ ತೊಗೊಂಡು ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಬಾಬಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅವ್ರ ಅಸ್ಥಿ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ. ಅದು ಇದು ಬಾಬಾ ಅವ್ರದ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾರೋ ಕಡೆ ಏನೇನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲು ಏನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು कड़कड़ी यहाँ किचकिंधा तो मधुबन में गए। मधुबन में रहे भलारी बाबा, यहाँ रामदास बाबा, अंजनी पर्वत विद्यादास थे, वहाँ ऋषमुख पर्वत आनंदगिरी बाबा थे। फिर हम यहाँ आए तो देखे कि बहुत यहाँ पहले अन्नदान चलता था। बाबा सभी को खिलाते थे, पूरा 100-2,000 आदमी आते थे, खाते रहते थे। लेकिन फिर भी इधर बाबा का शरीर पूरा होगा। इसके बाद अन्नदान कम आदमी कर रहे हैं और क्या, यही हमको कहना है कि यहाँ अन्नदान लक्ष्मी है क्या स्थान है, यहाँ अन्नदान चलता रहे। सब कभी हर भगत को मिलना, राजा रोगी गरीब गुजरा सबको खिलाना। यही हम चाहते हैं कि यहाँ अन्नदान चलता रहे। 24 घंटा यहाँ अन्नदान चलता था। उनका अथी में रामदास बाबा के बारे में
भाई अब यहाँ नहीं चल रहा है महाराज जी, कम चल रहा है। अब जो भगत लोग आते हैं 10-20 खवाते हैं चले जाते हैं, लेकिन वहाँ रामदास बाबा के रहने के बाद यहाँ अन्य क्षेत्र हमेशा चलता रहता था। यही इनका वृत्तांत है। बहुत हमारा पुराना बाबा है, इनका समाधि या बन जाए यही हमारा बड़ा सौभाग्य है। ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅವರ ಇರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಭಕ್ತರು ಸಹಿತ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದರು. ವಸ್ತ್ರ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿತ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕೀಗ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯನ ಈಗಿನ ಭಕ್ತರು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ತಾನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋರಿಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವರವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಮೊದಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗೈತೆ. ಈಗೇನು ಈ ಭಾಗದ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಮತ್ತು AC/DC ಅವರು ಸಹಿತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಈಗೇನು ಈ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿನ್ನು ಅರೆಬರೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಒಂದೇನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಅದು ನಡಿಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರ್ತದೋ ಹಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ किष्किंधा प्रदेश की जय, हनुमान जी की जय, विजय लक्ष्मी जी की जय, वाली सुग्रीव जी की जय, आदिशक्ति जी की जय, विजय शंकर भगवान की जय, ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಬಾಬಾ की जय, ರಾಮದಾಸ್ ಬಾಬಾ की जय. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಪಾ ಸರೋವರವನ್ನು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಅನ್ನದಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮದಾಸ್ ಬಾಬಾ ಅವರ ಒಂದು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ರಾಮದಾಸ್ ಬಾಬಾ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆನೆಗೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಪಸ್ಸರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಇವರು ಸುಮಾರು 50-60 ವರ್ಷ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧುಗಳು ಪರಂಪರೆಯೇ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಮದಾಸ್ ಬಾಬಾ ಅವರು ಸಹ ಸಜ್ಜನ ಸರಳ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈಭವ ಅಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಲಕ್ಕಡದಾಸ್ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಅವರೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬರಲು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿಷಯಗಳೇನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಹಂಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಪಾ ಸರೋವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮದಾಸ್ ಬಾಬಾ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಸಹ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜರು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಭಕ್ತರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗದ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.